السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور پروگرام ہے ان فوکس۔ آج ایک ایسے ایشو پہ بات کریں گے جس کے بارے میں ہر طرف گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ایک دم کیا ہو گیا۔ اچھا بھلا لڑائی کر رہے تھے، اچھا بھلا دستو گریبان تھے، یہ ایک دم شیر و شکر، یہ ایک دم دوستی یاری، عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم شاید واقعی میں کسی اور ڈیموکریٹک کنٹری میں آ گئے ہیں جہاں پہ ایک نارمل فنکشننگ ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو اس طرح نہیں ہوتا۔ بہرحال کچھ لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا، اس میں شاید میڈیا والے بھی ہیں، کچھ میرے جیسے لوگ بھی ہیں جن کو ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو شیر و شکر ہے، یہ جو پیار و محبت ہے، یہ کسی ایک واقعے سے لنک تھا، کسی ایک بل سے لنک تھا، یا اس کے پیچھے کوئی ایک نیا پاکستانی سیاست کا رخ ہے؟ آر وی سیئنگ اے نیو ڈائریکشن ان پاکستانی پالیٹکس؟ یہ ایک بڑا سوال اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے پچھلے ایک سال میں پاکستان میں سیاست ہوئی، اس میں پارلیمنٹ تو تقریباً ڈس فنکشن ہو کے رہ گیا تھا، نہ کوئی لیجسلیشن ہو رہی تھی، نہ ہی کوئی معنی خیز قسم کی بحث ہو رہی تھی، اور وزیر اعظم صاحب جنہوں نے جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ میں کوسچن آور میں آؤں گا، انہوں نے تو تقریباً آنا ہی چھوڑ دیا تھا پارلیمنٹ۔ تو یعنی کہ 2019 جو ہے وہ ایک جمہوری اگر آپ زاویے سے دیکھیں تو بہت زیادہ حوصلہ افزا سال نہیں تھا۔ لیکن اب اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اب اگر ایک نیا رخ ہمیں نظر آ رہا ہے جب سے یہ ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا جو کہ بظاہر اب نمٹتا نظر آ رہا ہے، تو کیا اس کے بعد پاکستانی سیاسی جماعتوں نے کوئی نیا سبق سیکھا ہے؟ اور اگر واقعی میں ایسا ہے، یہ وہ سوال ہے جس سے میں آج کی ڈسکشن کو فریم کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی بنیاد پہ ہم آج اپنے دو مہمانوں سے بات کریں گے۔ فریمنگ یہ ہے کہ اگر یہ ایسا واقعی میں ہے کہ ایک نئی رولز آف دی انگیجمنٹ جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئی ہیں، تو پھر ان جماعتوں کی سیاست کا کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کی سیاست تو ہے ہی ہے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، اگر وہ یہ نہیں کہیں گے تو ان کی سیاسی بنیادوں کا کیا ہوگا؟ پی ایم ایل این کی سیاست ہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اگر وہ بھی اب پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ بھائی بھائی بن رہے ہیں، ان کی سیاست کو کیا ہوگا؟ یہ فنڈامنٹل کوسچنز ہیں جو میں رکھوں گا اپنے دو مہمانوں کے سامنے، اور ان کا میں تعارف کراتا ہوں۔ میری پہلی مہمان ہے جناب شائستہ پرویز صاحبہ، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں، بڑی عرصے سے سیاست میں ہیں اور اپنی پارٹی کے جو اندر کھاتے جو حالات ہیں ان سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ملیکہ بخاری صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، بہت ہی سرگرم رکن ہے اپنی جماعت کی، اور پولیٹیکل ایشوز پہ بڑی سٹرانگ پوزیشن لیتی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، ویلکم۔ شائستہ صاحبہ، بات اگر میں آپ سے شروع کروں، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ملیکہ صاحبہ سے پہلے شروع کر دوں۔ آپ کی سیاست، آپ یہ جو دوستی یاری میں آپ کنٹینر سے اتر آئے، لیکن کنٹینر سے اترے ہیں تو پھر آپ کی سیاست فارغ ہے، یہ تضاد کیسے سالو ہوگا؟ تھینک یو فہد فار انوائٹنگ می ٹو یور شو۔ فہد، دیکھیں، آپ نے بتایا کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست ایک کی ووٹ کو عزت دو کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے، اور دوسری کی اپوزیشن کو چور ڈاکو کہنے میں۔ دیکھیے، میں آپ کی بات سے اختلاف کرتی ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اکاؤنٹیبلٹی کا منشور اپنایا بفور وی کیم انٹو پالیٹکس۔ عمران خان صاحب نے 23 سال یہی بات کی کہ احتساب ہونا چاہیے، لیکن بلا تفریق ہونا چاہیے۔ ہر اس انسان کا احتساب ہونا چاہیے جس نے پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا ہے، پاکستان کی عوام کی ویلتھ کو پلنڈر کیا ہے، اور پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا ہے، بیکاز کرپشن از این offense against the people of پاکستان۔ یہ پاکستان کی جو عام انسان ہے، جو غریب پسا ہوا طبقہ ہے، اس کے خلاف اوفینس ہے، بیکاز وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے، کسی ایک سیاسی حریف کے اوپر ظلم کرنے کا، کسی ایک کو وکٹمائز کرنے کا ٹارگٹ تو نون ہی تھی نا، ٹارگٹ تو نون ہی تھا ڈائریکٹلی، اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اندر اگر ایسے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں یا ایسے پبلک آفس ہولڈرز ہیں جن کے اوپر کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں، تو ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں۔ پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، نیب ایک فعال ادارہ ہے۔ آپ نے آن اے سیریس نوٹ، نیب کی پرابلم کیا ہے کہ نیب کو پہلے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے استعمال کیا، بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ۔ نیب پہ میں آتا ہوں، نیب امپورٹنٹ ہے، لیکن صرف میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے 2019 میں آپ نے نون لیگ پر یا پیپلز پارٹی پہ چڑھائی کی اور وہ پارلیمنٹ میں تقریریں ہوئیں، سب کے سامنے ہے، وہ جو ایک لب و لہجہ تھا
اب وہ چینج ہو رہا ہے, یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے, وہ نہیں ہوگا اس طرح کا لب و لہجہ. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ احتساب کے بیانیوں کو عوامی ایشوز سے دور رکھیں, پارلیمان کو عوامی ایشوز کے لیے استعمال کیجیے اور احتساب کے تسلسل کو جاری رہنے دیجیے. اچھا فرق یہ کیا دونوں ہے؟ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. فرق کیا ہے, تبدیلی کیا آ رہی ہے پی ٹی آئی کے رویے میں, آپ خود ڈسکرائب کرتے ہیں. What has دیکھیں changed? ہم چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان کا فلور ہے وہ عوامی ایشوز کے لیے استعمال ہو. ہم کوگنیزنٹ ہیں کہ پارلیمان کی بزنس اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کی کوآپریشن سے چلتی ہے. وی کوگنیزنٹ آف دیٹ, ہم پہلے جانتے نہیں ہیں, ہمیشہ سے تھے. پچھلے سال تو نہیں تھے, پچھلے سال بھی تھے, لیکن پولرائزیشن بہت بڑھ گئی تھی, اس کو کم بہت کرنا. ڈیپ ڈفرینسز آ گئے تھے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز, اپوزیشن اور ٹریجری بینچز دونوں مل کر عوامی ایشوز کے اوپر فوکس کریں. اینڈ آئی فیل کہ جو ہم نے اس وقت جو پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے, جو پارلیمنٹری سپریمیسی کا مظاہرہ کیا ہے, جو پارلیمان کے وقار کو بلند کیا ہے تھرو دا پیسج آف دا آرمی امینڈمنٹ ایکٹ, شائستہ صاحبہ اسی کو carry on جو کریں. چینج جو ابھی انہوں نے ملکہ صاحبہ نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ اب ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, چینج تو ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے چینج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فہد, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور پروگرام. اٹس این آنر فار می ٹو بی سٹنگ ہیئر ود یو. دیکھیں, جہاں تک آپ نے بات کی, اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کی پہلی اسپیچ بھی نکالیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی مفاد میں یا معیشت پہ جب بھی کوئی لیجسلیشن ہوگی, جب بھی کوئی بات ہوگی, وی آر دیئر ٹو سپورٹ دا گورنمنٹ. اور ہماری, آپ اگر پچھلا اٹھا کے بھی دیکھیں تو باوجود اس تمام پولرائزیشن کے جو میری بہن نے بات کی, تمام اختلافات, تمام ان چیزوں کے چور چور چور, ڈاکو ڈاکو کے نعرے جو ادھر سے لگتے ہیں, اس کے باوجود جب ابھی نندن کا معاملہ آیا, جب کشمیر کا ایشو آیا, وی اسٹوڈ بائی دیم, سپورٹڈ دیم اینڈ سیڈ کہ وی آر آل ٹوگیدر اینڈ سینٹ اے میسج کہ دیر از نو ڈفرنس وین معاملہ نیشنل ایشوز پہ آتا ہے یا پاکستان کی مفاد کا آتا ہے, تو ہم نے پروف کیا. لیکن دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپوائل جو ایک ماحول ہے, لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ اکراس دا بورڈ ہوگی احتساب اور ڈیو پروسیس فالو ہوں گے اور ون سائیڈڈ نہیں ہوگا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. فہد, میں نہیں, آپ سب کے سامنے ہے کہ چیئرمین نیب کی آواز کو کس طرح دبایا جاتا ہے, کس طرح انہوں نے خود آ کے ٹی وی پہ کہا کہ اگر میں بات کرتا ہوں ان کے کسی ممبر کی تو ہماری تنخواہیں اٹس آن ریکارڈ, تنخواہیں روک لی جاتی ہیں. چیئرمین نیب کی آواز کو دبائے جانے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ ان کو نہیں کرنے دیا جاتا احتساب جو گورنمنٹ کے لوگوں کے ممبرز کے ہیں. اور چیخ چیخ کے ہر اداریہ بھی لکھ رہا ہے, پیپرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیر آر پیپل ہو نیڈ ٹو بی بrought انڈر اکاؤنٹیبلٹی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں ذرا جو بیسک پریمیس کو اسٹیبلش کر لوں, جو یہ کہہ رہی تھیں کہ ایک اب انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے, وہ جو ان کا اپروچ میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ہے, اس کو وہ رجسٹر ہو رہی ہے, آپ اگری کرتی ہیں کہ تبدیل ہوئی ہے پی ٹی آئی؟ میری بات سنیں, تبدیلی یہ تو جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ان میں تبدیلی آ جاتی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ ہم نیشنل, بیکاز دیکھیں ہم ایز اپوزیشن ایک ایشو کو متنازع نہیں بنانا چاہتے تھے. اچھا, ایکسٹینشن والا. جی, ہم نے اس پہ فل سپورٹ کی ہے. ایٹیچیوڈ جو بھی رہا پاسٹ میں سب کو بھول کے ہم نے سوچا کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر اکراس ایک میسج جانا چاہیے کہ وی آر بیہائنڈ آر انسٹیٹیوشن. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اس چیز کے لیے شیر و شکر ہوئے تھے اور اب واپس چور ڈاکو شروع ہو جائے گا؟ بیکاز دیکھیں ایٹیچیوڈز وہ تبدیلی وقت آنے پر آئی ہوپ کہ ہو, لیکن مجھے ذاتی طور پہ یقین نہیں ہے. آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی اتنی لو ہو گئی ہے کیونکہ آپ کے سامنے اور سلسلہ دیکھیں, یہ جو مرضی کہہ لیں, دیر از اے نیکسس بٹوین نیب اینڈ دا گورنمنٹ. اب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جب تک فہد نہیں رکے گی آگے چیزیں نہیں بڑھیں گی. I think that's a fair point. دیکھیں میں اس پہ آ رہا تھا, تھینک یو آپ نے ریز کر دیا کہ چلیں آپ نے کہہ تو دیا, ہو گیا, وہ نہیں مان رہے اور they have good reason to. وہ کیا سٹیپس ہوں گے یا جو آپ کو کرنے پڑیں گے جس سے اپوزیشن کہے کہ نہیں واقعی میں ان کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, اور ان کا مین پوائنٹ ہے کہ ان کے مثال کے طور پر لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ کمزور ہیں. آپ کو فہد مثال دے دوں, ایف آئی اے ڈائریکٹلی کس کے نیچے؟ گورنمنٹ کے نیچے. اوکے,
आज भी राना तनवीर, आज भी मतलब कि एवरीबडी इज कॉल्ड इन फॉर एवरीथिंग, मतलब व्हाट इज हैपनिंग। कॉन्क्रीट चीजें अब ये ऑपोजिशन तो ये कह रही है ना कि आप दिखाएं कि आप वाकई में आप डिफरेंट सोच रही हैं। देखिए वहाँ दो तीन बातें, पहली बात तो ये कि आपका ये कहना कि दे हैव वैलिड रीजंस टू, आई डोंट एग्री विद दैट। देखिए वहाँ मुहज़्ज़ब डेमोक्रेसीज में अवामी नुमाइंदे अवाम को अकाउंटेबल होते हैं फॉर ऑल देयर एक्शंस। देखिए हाईएस्ट इस पाकिस्तान की अवाम के लिए पार्लियामान से बड़ा कोई फोरम नहीं है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान सिट इन दिस हाउस, दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस बिकॉज वो अवाम के पैसों के जामिन है। ठीक है, ये तो एस्टैब्लिश हो गया। अवाम के पैसों के जामिन की अकाउंटेबिलिटी होना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी जमहूरी लेकिन कैसे हो रही है और किन किन की हो रही है ये भी है ना इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा हिस्ट्री में, बिकॉज अब शायद सभी भी एक्सपीरियंस है, मुझसे बेहतर हिस्ट्री जानती है, बट मैं भी थोड़ा बहुत सियासत 1-1.5 साल में मैंने सीख ली है। देखिए पहली बात तो ये कि एहतसाब के अमल को जिस बदतरीन तरीके से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस्तेमाल किया। किसने? मैं आपको वापस ले ना, वो हिस्ट्री में पीछे चले जाएंगे ना, अभी करंट आ जाए। अगर इन्होंने गलत किया दैट डजंट मीन कि आप भी करें। मैं कह रही कनेक्टेड है, इनका जो डिसबिलीफ इन द सिस्टम है ना, वो इनके पास्ट एक्शन से कनेक्टेड है। अगर ये पीपल्स पार्टी के ऊपर ये बदतरीन सियासी इंतकाम ना करते तो इदारों में यकीन रखते। ये आप पे क्यों यकीन? पिछले 5 साल 10 साल में किसने किसके ऊपर किया? इदारों में यकीन ही नहीं रखते ना, क्योंकि इदारों को हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इन्होंने इस्तेमाल किया, हमने नहीं किया। हम तो अब गवर्नमेंट में आए हैं, ये तो अजल से गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो देखिए इन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर टॉर्चर भी करवाया, जरदारी साहब के ऊपर जेल की, इन्होंने निसार खोड़ो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके जरदारी साहब के खून आलूदा कपड़े दिखाएं, बता जस्ट लेट मी कंप्लीट। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने किया, मैं पनामा केस के अंदर वकील थी, नैब चेयरमैन हाई कोर्ट में, उनसे जस्टिस थोड़ा टाइम बचा ना। ये जो सारी बातें आप कर रही हैं, अगर मैं अग्री कर लूं कि बिल्कुल उन्होंने गलत किया, उसी वजह से आप लोग आज पावर में हैं, क्योंकि लोगों ने इनको कहा कि गलत कर रहे हैं। अब आपने आपको इन लोगों से कंपेयर तो नहीं करना, आपने तो कहना है कि हम तो इनसे बेहतर काम करने हैं। मदीना ला रहे थे ना, मतलब उसमें तो फिर मान लिया कि आप ठीक नहीं कर रहे थे हम। अब देखिए फहद, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैवी मैंडेट के साथ पार्लियामेंट के अंदर रही हैं, बट नेवर मेड चेंजेस टू द नैब अमेंडमेंट्स। की किसने की नैब ऑर्डिनेंस पे अमेंडमेंट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और कैसी अमेंडमेंट्स की कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर एक्सेसेस ना हो। मैं जरा ब्रेक ले लूं। लेट्स टेक अ ब्रेक जी। ये मलिका साहब ने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया नैब ऑर्डिनेंस का, इसमें मैं आना भी चाह रहा था। ये वो चीज है जो एन मुमकिन है कि गवर्नमेंट अपोजिशन को यूनाइट करे, क्योंकि इसमें एक इत्तेफाक राय है, लेकिन उसके साथ साथ दीगर और बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं जहां पे ये शीरो शक्कर का माहौल जो है वो उसको एक बड़ा उसका सिवियर किस्म का टेस्ट आने वाला है। वो क्या है, इस ब्रेक के बाद। अजीम, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही है कि ये जो एक अच्छा माहौल बना हुआ है पार्लियामान में और उसके बाहर भी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, ये कब तक लास्ट करेगा, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता? शाइस्ता साहब, ये जो भी बात हो रही थी और वो आपने शुरू में कहा कि जी अगर ये वाकई में कह रहे हैं कि हमारा रवैया जो है वो तब्दील हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, हर पाकिस्तानी चाहेगा कि एक बेहतर माहौल हो, लेकिन उसमें एक टेस्ट केस होगा जो आपने जिक्र किया। देखिए आपके बहुत सारे लोग हैं जो जेल में हैं। अच्छा, मेरा जो इसमें जो मेरी थिंकिंग है, और उस चीज से 2-3 सवाल जन्म लेते हैं। यानी पहला ये है कि अगर जो भी आपके लोग जेल में हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, दीगर लोग हैं, अगर वो जेल में हैं तो पीएमएलएन किसको कसूरवार ठहराती है? गवर्नमेंट को, नैब को, इस्टेब्लिशमेंट को? क्योंकि इस जवाब से लिंक होगा इनका जवाब। क्योंकि अगर आप कहती, अगर इन बेचारों ने उनको बाकी जेल में नहीं डाला तो देन उनको ब्लेम करने की जरूरत भी नहीं है। कौन जिम्मेदार है पीएमएलएन के लोग के साथ? अब मैं नीचे से, मतलब ऊपर देयर टू मेनी क्वेश्चंस। वन तो मैं आपको ये जो कह रहे थे, पास्ट में हमने नहीं मुकदमे बनाए, पीपल्स पार्टी हमने बनाए उन पे, उन्होंने बनाए हम पे। फहद, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। 90s में जो कुछ होता रहा, वी लर्न। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी तो साइन हुई, फिर 18th अमेंडमेंट भी तो आई, फिर मतलब देयर सो मेनी थिंग्स। आप मुझे बताएं कि पिछले 10 साल में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, उन्होंने कितने पॉलिटिकल लोगों को जेलों में डाला? फिर हमारी आई पीएमएलएन की, हमने कितने पीपल्स पार्टी के लोगों को डाला? नो, वी लर्न कि हमने आगे बढ़ना है और ये चीजें अदारे करें। अगर
बट अब no interference. आपके लोगों को जेल में कौन किसने डाला है? अब इट इज द गवर्नमेंट है। यस, बिकॉज लेकिन वो तो नैब के थ्रू हुए हैं। देखें तो नैब, यही तो मैंने आपको अभी कहा कि नैब और इनका नेक्सस है। आप मुझे बताएं कोर्ट्स क्यों बार बार कह रही हैं कि आप लोगों को बंद कर देते हैं, पहले चार्जेस नहीं होते, फिर उनके पास दिनों आप इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाते, नैब के लोग वो जेलों में बंद रहते हैं, आप उनका रिमांड लेते रहते हैं। मतलब जब वो कोर्ट्स में पेश होते हैं तो फ्रिवलिस किस्म की आप चीजें सामने ले आते हैं, टाइम्स आप लाते भी नहीं है। आपके सामने कोर्ट्स क्या कह रही हैं, नैब के लिए कोर्ट्स क्या कह रही हैं, और नैब इस वक्त डायरेक्टली किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? मुझे बताएं, इनके दो बंदे, ये बड़ा इजी से, बड़ा आसानी से डिनाइबल है। ये तो डिनाई करेंगे ना, बिकॉज दे विल, बिकॉज इट इज दे आर वर्किंग टुगेदर। आप मुझे बताएं कि क्यों आके बता दिया जाता है मिनिस्टर फलाना जा रहा है, आज फलाना जा रहा है, इतने दिन के बाद वो जा रहा है, और क्यों शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी जरूरत थी, अब उनको क्यों उधर से उठा के, मेरी बात सुना, इवन FIA के DG ने क्या कह के रिजाइन किया है फवाद, कि मैं वो कुछ नहीं कर सकता था जो मेरे से डिमांड कर रहे थे। वहां पे शहजाद अकबर साहब उनके साथ ज्यादती भी हुई है, क्योंकि रिटायरमेंट से बिल्कुल पहले उनको फारिग किया गया। मेरी बात सुने, ये कैसे कह सकते हैं आप? मुझे बताएं कि जब इनको एहसास हुआ कि अहद चीमा बंद है, मैं कितनी देर हो गई है, 1.5 साल हो गया, फहाद हसन फहाद कब से, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स, पूरी स्टैंड स्टिल हुई है, ब्यूरोक्रेसी में काम नहीं हो रहा, उनके केसेस भी बिल्कुल वीक हैं, और मिफ्ता इस्माइल को अभी रिलीज किया है, और अच्छा उन्होंने ये कहा कि मेरे से तफ्तीश भी नहीं की। मैंने आपको यही कहा था ना कि दिनों बंद रखते हैं और तफ्तीश भी नहीं करते, और वीक केसेस है नहीं, इसमें तो और अब आप मुझे बताएं, जब आपको इतनी रिटन चीजें मिल जाती हैं तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि इनका नेक्सस नहीं है? अब जावेद चौधरी का आर्टिकल देख लें, जस्टिस जावेद इकबाल, वो जो आके उन्होंने खुद कहा कि अगर मैं एक बंदे को हाथ लगाऊं तो गिर जाए। अब नैब ने इनके 2 गिरफ्तार, ये बड़ी मिसालें उनकी देते हैं, हलीब, वो जो लाहौर से हैं हमारे, मेरे माइंड में जो गिरफ्तार अलीम खान, और दूसरे सप्तैन साहब, दोनों को क्लियर करके ना थोड़े ही अरसे में साफ सुथरा करके, सप्तैन साहब को भी रीइंस्टेट कर रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं, आज आजम स्वाति साहब, मतलब कि देखिए बिल्कुल मैं फ्रेम कर दूं। देखिए अब इसमें आपका नुकता ठीक है कि आप तमाम लोग आपके जेल्स में हैं और उनमें से बहुत सारे के केस वीक हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियसली क्योंकि नैब कर रहा है, तो मैं अगर इनसे पूछूं तो मैं गलत करूंगा ना, क्योंकि ये नैब की तर्जुमान तो है नहीं और ये बड़े आराम से ये कह सकती हैं कि जी नैब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और उसको हम वो बात एस्टैब्लिश हो गई। मैं मुझसे आगे जाना चाहता हूं। सवाल मेरा ये है कि देखिए PMLN का और अपोजिशन का ये गिला है कि जब तक हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ ये ज्यादती नहीं होगी, ज्यादती जो कह रहे हैं, तब तक वो तब्दीली जो हम शुरू में बात कर रहे थे, जो आप कह रही थी कि हालात बेहतर हो गए, वो नहीं होगी। अब इसकी रोशनी में पार्लियामान में लेजिस्लेशन होनी है, माहौल बेहतर होना है, वर्किंग रिलेशनशिप बननी है, यू स्टिल फील कि वो हो सकती है जब तक इनके लोग उसी तरह जेलों में रहें? मैं नैब का जिक्र नहीं कर रहा, नैब को छोड़ दें, वो जो कर रहे हैं वो तर्जुमान का है, उनसे हम बात कर लेंगे। मैं तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। आप अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं? देखिए, ख्वाहिश तो हमारी यही है, ऑप्टिमिज्म तो हम रखेंगे, हम हुकूमत वक्त हैं, हमने ऐवान की बिजनेस को चलाना है, हमने पाकिस्तान की आवाम से एक मैंडेट लेके आए, उसको पूरा करना है, कानून साजी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐवान के अंदर, तो हम तो ख्वाहिशमंद होंगे, हम ऑप्टिमिस्टिक होंगे भी सही। हम नहीं चाहते कोई एक्सेसेस हो, हम नहीं चाहते कि अवामी नुमाइंदे विदाउट एनी रीजन उनका एहतसाब हो। हम खुद भी अवामी नुमाइंदे हैं, हम भी अवाम का मैंडेट लेके आए हैं, तो ख्वाहिशमंद हम हैं। हम चाहते हैं जो हमने रिवायत कायम की है ऑन द आर्मी एंड सर्विसेज चीफ्स अमेंडमेंट्स, वो आगे बढ़े। हमारी सिर्फ इनसे एक गुजारिश है कि दोनों बयानियों को सेपरेट कर दे। कौन से बयानियां? जो नैब का बयानिया इनका है, इनका एहतसाब का बयानिया है, उसको अवामी बैनर से अलग कर दें। वो अकाउंटेबिलिटी हो रही है, वो होने दें, वो जमहूरियत के अंदर होती है। और जमहूरियत के अंदर क्या होता है कि अवामी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अच्छा, आप किसी भी, आज मैं देख रही थी बांग्लादेश के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शायद जेल हो गई हैं, आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। पनामा केस जब बाहर आया, पनामा पेपर स्कैंडल, तो कितने हेड्स ऑफ स्टेट्स ने रिजाइन किया, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर हमारे एक्स वजीर आजम का केस 2.5 साल चला, उसके नाम भी नहीं था, उन पे केस चला और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन और जो उनके साथ 10,000 नाम थे वो कहा। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि
डेमोक्रेसीज के अंदर एहतसाब होता है पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का, इसको अपने अगेंस्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं समझना चाहिए। डेमोक्रेसीज में सिर्फ ऑपोजिशन का एहतसाब नहीं होता। एहतसाब के कौन खिलाफ है फहद? एहतसाब तो होना चाहिए। दे हैव बीन इन गवर्नमेंट, इन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होके बहुत से फैसले सारे ऑपोजिशन वाले क्यों धरे जा रहे हैं? जिनके नहीं, हमारी पार्टी से भी कौन सिफ्तैन खान गए, अलीम वापस खान आ गए, गए हैं, दोनों वापस हैं। नहीं, उनके केसेस खत्म नहीं हुए, बिल्कुल क्लियर होके उनको रीइंस्टेट कर रहे हैं। वो सिफ्तैन साहब तो रीइंस्टेट होने में निकल पे, लेकिन उनका केस कंप्लीट नहीं हुआ, केस कंप्लीट स्वाति साहब का किस तरह किया, क्या हुआ, वो मतलब देखिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स आप रहे हैं, आपने बहुत अरसा हुकूमत की है, आपने कुछ एक्शंस लिए जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। हम तो नैब ऑर्डिनेंस लेके आए, उसके अंदर सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, उनके ऊपर एक टेस्ट लग गया है कि योर इन्वेस्टिगेशन has to be linked to monetary gain। ये नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं, that is goodwill। ये क्यों ये कहते हैं कि जो ऑपोजिशन है वो एहतसाब नहीं चाहती? We are for accountability, we want accountability, but it should be across the board, transparent, और वो, लेकिन नहीं है ट्रांसपेरेंसी across the board, नहीं है। किधर है वो लिस्ट ऑफ पीपल भाई जो सारे इनकी हुकूमत के उसमें? और अब भी प्रेजेंट गवर्नमेंट में वो जो कौन थे जो हेल्थ के थे, मेरे नाम स्लिप हो, मतलब उनके ऊपर, उनको एक जगह से निकालते हैं कि उनके ऊपर 300% दवाइयों, आमिर कियानी उनको एक जगह से निकालते हैं। खुसरो बख्तियार जी, ये चार्जेस हैं, लिविंग बियॉन्ड मीन्स, फलाना उनको वहां से उठाया, उनको दूसरी जगह पे। I don't understand. आपकी सफों में बैठे हैं लोग, ऐसी सामने नहीं आई। आप कह रही हैं आमिर कियानी के बारे में, खुसरो बख्तियार के बारे में, लेकिन कोई नैब का ना इन्वेस्टिगेशन है, ना रेफरेंस है, ना इंक्वायरी है, शुरू नहीं किया ना इंडिपेंडेंट। दूसरी बात है, आप मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बट नैब चेयरमैन को किसने अपॉइंट किया था मुझे बता दें। गलत बात, वो तो जिसने अपॉइंट किया वो नहीं, नाअहली की बात नहीं हो रही। जब आप करते हैं तो आप एक कलेक्टिव विजडम के साथ लाते हैं। वो खाली पीएमएलएन के या उसके नहीं थे, वो आए और उनको, अब आपने अंडर प्रेशर पहले उनकी वीडियो रिलीज की, उस वीडियो का हम कहते थे कि बनाएं, पता लगे वो किसने बनाई, कहां से आई। गवर्नमेंट ने तो नहीं की वो, गवर्नमेंट तो रिलीज। अच्छा, तो फिर गवर्नमेंट का काम था ना कि उसको इन्वेस्टिगेट करते। बाकियों की तो आज तक हो रही है। मरियम बीबी की जो वीडियो अरशद मलिक साहब की आई, उसमें सबको बुलाया जा रहा है और सबको वो किया जा रहा है। तो ये भी एक नैब के चेयरमैन के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम था, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था। अच्छा, उसकी रोशनी में मैं जरा ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेट मी टेक अ ब्रेक। इसकी रोशनी में अब जब मैं वापस आते हैं ब्रेक से, तो यही बात होगी कि नैब के रोल, जो भी रोल है, उसमें बहस जो है वो हुई है, और उसी के नतीजे में अब वो एक ऑर्डिनेंस भी आया है जिसमें बहुत सारे बज़ाहिर जो कहा जा रहा है कि जो उसमें जो कुछ कमजोरियां थी उनको या उसमें जो झोल था उसको ठीक करने जा रहे हैं। लेकिन उसमें अब गवर्नमेंट और अपोजिशन के जो व्यूज हैं और जो उनका रवैया है, वो उसमें फिर वही उसी तरह की एका नजर आएगा। ये बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। गुफ्तगू हो रही थी नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। अब इसमें जिस तरीके से ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का आपस में इंटरेक्शन होगा, वो कुछ हद तक में दिखाएगा कि ये जो दोस्ती आपस में हुई भी है बज़ाहिर, ये क्या एक्सटेंशन के बिल से आगे भी जा सकती है। अब नैब ऑर्डिनेंस जो है शाइस्ता साहब, वो नैब ऑर्डिनेंस अब आएगा और टेबल होगा, और उसमें बुनियादी जो उसके पीछे जो स्पिरिट थी गवर्नमेंट की, उससे तो आप अग्री करते हैं। तो अभी तो ये लग रहा है कि शायद इस बिल पे भी एक तरह का कंसेंसस हो जाए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मैंने आपको पहले कहा फहद कि जो चीज अच्छी होगी वो डे 1 से हमने कहा है कि सपोर्ट करेंगे। देखें, वो तो कोई दीवाना ही होगा जो अगर एक अच्छी चीज आ रही है, और जो लॉज बनते हैं वो आने वाले वक्तों के लिए बनते हैं। वी शुड कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए, लेकिन साथ मैं आपको फिर कहूंगी कि अगर सेंस प्रिवेल्स और हुकूमती बेंचों में कुछ ठहराव और मैच्योरिटी आ जाती है, और वो ये सोच लेते हैं कि लेजिस्लेट करने के लिए इनको ऑपोजिशन की सपोर्ट भी चाहिए, तो लेकिन वो अच्छा आप होगा। उसको आप लिंक तो नहीं कर रहे हैं ना, जो आपने कहा कि जी हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, वो जेल में है, वो अगर उससे कॉपरेशन लिंक्ड नहीं है, आप केस टू केस चलेंगे। देखिए, कॉपरेशन इशू टू इशू डे 1 से हमने कहा था कि हम देखेंगे, और इकट्ठे बैठ के जो कंबाइंड एक ऑपोजिशन भी है वो भी इशू टू इशू देखेगी और आगे आएगी, तो मिलके। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें
अभी मुझे नहीं पता, अभी हमें भी पार्टी ने ब्रीफ करना है और जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं उन पे भी ब्रीफिंग होनी है, सो आई विल हैव अ बेटर पिक्चर देन। बट मैं आपको एक बात फहद, मुझे बहुत अजीब लगता है कि पॉलिटिशियन इज ऑलवेज टू बी, वो ब्लेम होता है और उसका एहतसाब होता है, बट आप मुझे बताओ कि पॉलिटिशियंस के हाथ में तो कभी पैसे डायरेक्टली डेवलपमेंट फंड्स आते भी नहीं है। पिछली टेन्योर में भी वो ब्यूरोक्रेसी और चीफ सेक्रेटरी के पास जाते थे कि अपनी स्कीम्स दें और जो डेवलपमेंट करवानी है उनके थ्रू होती थी। तो आपका कहने का मतलब है कि उनको भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि आप उसमें से, मेरी जाती राय कि आप उसमें से कह दें कि हम, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हुकूमत चल ही नहीं रही बिकॉज ब्यूरोक्रेसी ने भी हाथ उठाए हुए हैं, तो देखें कोई एक बैलेंस्ड सा ऑर्डिनेंस आना चाहिए, नथिंग कि आप सिर्फ सियासतदान को रगड़ें और ये आप कहते हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी को भी निकाल देते हैं, हम बिजनेसमैन को भी निकाल देते हैं, हम इसको भी, हम सिर्फ सियासतदान का, लेकिन उसमें अब अपॉर्चुनिटी अब आ रही है क्योंकि ऑर्डिनेंस तो चलें जैसा भी था, लेकिन अब अपोजिशन के पास ये मौका होगा कि वो उसमें ये तमाम तर बातें जो आप कर रहे हैं उसमें की जाए, उसमें अमेंडमेंट्स लाई जाए। लेकिन इसमें मलिका साहब, अगर मैं थोड़ा सा इस बात को आगे लेके चलूं, ये जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे किसी ने कहा कि सारे अच्छे बच्चे बन गए, ये क्यों बने हैं, एक रीजन है, इस पे बात हो रही है। मिसाल के तौर पर, यानी इसमें मैंने भी सोचा और चंद एक चीजें जो फैक्टर सामने आते हैं मैं आप सामने रख देता हूं, आपने उसे इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि तमाम सियासी जमातों को, तमाम का एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में होना जरूरी है। सब समझते हैं कि हमें होना जरूरी है, एक रियलिटी है। और ये जो कुछ हुआ, जो आजकल हो रहा है, उससे एक लिंक तो ये, तो एक तो ये। दूसरा मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन, मलिका साहबा आप शायद इसको अप्रिशिएट करें, पीएमएलएन में ये एक एहसास पैदा हुआ है कि इन्होंने अगर वापस इक्तदार में आना है तो इन्होंने लड़ के नहीं आना, इन्होंने मुज़ाकरात करके आना है। यानी दे विल नॉट फाइट देयर वे बैक इनटू पावर, दे हैव टू नेगोशिएट देयर। नेगोशिएशन किससे होनी है, एक ये एहसास आया है जिससे अब एक नरम हुई है पीएमएलएन का जो रवैया था। तीसरी बात, पीटीआई को भी एहसास हो गया है कि उन्होंने अगर इक्तदार में रहना है तो उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है, चुनाचे ये भी एक रियलिटी है। और चौथी चीज ये है कि जाहिर बात है, बेल्स, जेलों से रिलीफ ऑपोजिशन को, पीपल्स पार्टी को मिल रहा है, जिस वजह से मिल रहा है वो भी इससे जुड़ता है। तो ये तमाम तर चीजें जुड़ के एक सी चेंज रवैयों में आ रहा है। अब इस बड़ी छतरी के नीचे, मलिका साहबा, इस बड़ी छतरी के नीचे जो सियासत है, जहां आपसे मैंने शुरू किया था, मैं वापस ला रहा हूं, पीटीआई की सियासत थी कंटेनर पे चढ़ो, ये चोर हैं, डाकू। और जब लोग कहते थे टेम्परेचर कम करो, वो कहते नहीं, हमारा लोगों ने हमें वोट इसलिए दिया है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब अगर आप वो ये नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे, और आप शाइस्ता साहिबा से बड़े अच्छे तरीके से वर्किंग रिलेशनशिप लोग करेंगे, तो लोग कहेंगे कि आप तो, इनको तो आप चोर डाकू कहते थे, अब आप इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपकी सियासत को धक्का नहीं लगेगा? देखिए, आपने अपना एनालिसिस दिया है फहद, में उससे एग्री करूं, डिसएग्री करूं। बुनियादी पॉइंट ये है कि देखिए, कंटेनर की सियासत नहीं, हमने मैनिफेस्टो कमिटमेंट्स हमारी थी, आप हम 2018 के इलेक्शन का मंशूर देख लें, जो भी हमारी मैनिफेस्टो कमिटमेंट्स थी उस पर अकाउंटेबिलिटी पे एक पूरा एक एजेंडा था, बट उसके अलावा भी हमने पाकिस्तान की आवाम से बहुत से वादे किए हैं। लेकिन ये वाला साजी पे वादा किया है। स्पेसिफिक सवाल ये कि उसमें जो एक एजेंडा था आपका, मैं आपसे अग्री करूं ना करूं, आपका एजेंडा था, आपके वोटर ने उसको माना। जी, वो एजेंडे में जिस लेवल पे आप उसको लेके चल रहे थे 2019 में, उसमें कमी आएगी? देखिए, इट्स बीइंग इन ऑपोजिशन इज डिफरेंट टू बीइंग इन गवर्नमेंट। ये तो हम भी समझते हैं कि आप जब जलसों के अंदर तकारीर कर रहे होते हैं, वो पार्लियामान की तकरीर से डिफरेंट होती है ना। पिछले साल तो एक ही थी, नहीं, मोरलेस तो क्यों यकीन माने, बल्कि लग रहा था वहां और स्पिरिट आ गई है बोल। यकीन मानिए, जब जिस किस्म की तजलील वजीर आजम की पहले दिन इन्होंने की थी, हिस्ट्री में उसकी कोई नजीर नहीं, दिल पे ले गए मेरा ख्याल, कोई नजीर नहीं होगी कि एक वजीर आजम इलेक्ट हुए हैं, मैंडेट लेके हाउस में आए हैं, तकरीर करने आए हैं, और जिस किस्म की नाजेबा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस ने जिस किस्म के बिहेवियर का मुजाहरा किया, I'm sorry to say, बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था। और उन्होंने नहीं, हमने रिटेलिएट नहीं किया, यू कैन नॉट स्पीक फॉर मी। हमने वो किया जो वजीर आजम को सही लगा। उन्होंने बताया कि इस किस्म की ब्लैकमेलिंग से और इस किस्म के प्रोपेगेंडे से वो नहीं डरते, और हम नहीं डरते। हम कहते हैं कि एहतसाब होता रहेगा,
آپ آئیے ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ قانون سازی ضرور کریں گے. ہمارا ووٹر اور ہمارا بیانیہ ہرٹ نہیں ہوگا, بیکاز ہمارا ووٹر جانتا ہے کہ ہمارا احتساب کا بیانیہ کنسسٹنٹ ہے. ہم اداروں پر دباؤ نہیں ڈالیں گے, یہ ڈالتے تھے. ہم نے اداروں کو آزاد کر دیا, وہ کریں. یہ جو چینج آ رہا ہے, آپ کے خیال میں ان کی سیاست ڈیمیج ہوگی اس؟ دیکھیں, اب ووٹر بہت سمجھدار ہو گیا ہے. ڈیمیج تو میرا خیال ہے پچھلے جو 1.5 سال سے ہو رہا ہے, جتنا ڈیمیج ہو گیا ہے فہد, گو آسک آن دا اسٹریٹ, گو آسک یور کیمرہ مین, جو ان کے تاثرات ہیں کہ یہ اس بیانیہ کو لے کے جو یہ اپنا یہ کہتے ہیں کہ چور ڈاکو والا, اس کو کتنی اپریسیشن ملی ہے, وہ تو شاید I don't need to say. But میں ایک بات, میں ایک آپ کو بات کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں, اگر یہ ریئلائز کر لیں کہ دے آر ان دا گورنمنٹ, نو مور آن دا کنٹینر, انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. دا پیپل آف پاکستان آر سفرنگ. ہم ایک بحران میں نہیں ہیں. اٹس ناٹ اونلی معیشت کا بحران, اٹ از ہماری خارجہ پالیسی کا بحران بھی ہے, اس میں پولیٹیکل بحران بھی ہے. ان کو کہا گیا ہے آپ کے خیال میں کہ اپنا رویہ چینج کریں؟ دیکھیں, کہا گیا ہے ان کو, بالکل کہا گیا ہے, بالکل. میں اوپنلی کہہ رہی ہوں, یہ دیکھیں یہ کیسا ہوا اس دفعہ کہ جس کو ووٹ پڑے جو حکومت بنا سکتا تھا اس نے حکومت نہیں بنائی. جس پارٹی کے اب حکومت بنا لی تھی تو ان کے پارٹی کے لوگوں کو منسٹرز ہونا چاہیے تھا, تو ان کی پارٹی کے لوگ منسٹرز نہیں ہیں, وہ یا کاف کے ہیں یا ایم کیو ایم کے ہیں یا وہ ہیں. تو واٹ از آل دس؟ میں بریک لے کے میں آپ کو واٹ از آل دس, آئی نیڈ ٹو نو. یہ سب کچھ کیا ہے, یہ سوال ہے, اس پہ میں بریک لیتا ہوں, واپس آتا ہوں تو ملیکہ بخاری صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. میں نے پوچھا یہ تھا شائستہ صاحبہ سے کہ پی ٹی آئی کو یا گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا رویہ چینج کرے. ان کا خیال ہے کہ ہاں واقعی میں کہا گیا ہے. جی شائستہ صاحبہ نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں کہا گیا ہے, ہم نے حکومت, جن کو ووٹ پڑا انہوں نے حکومت نہیں بنائی. یہ سب ان کا بیانیہ ہے کہ سلیکٹڈ تھے اور جس طرح ہم حکومت میں. آف کورس ہم ان کی کسی بھی بات سے اگری نہیں کرتے. آف کورس میں ان کی ساری اسٹیٹمنٹس کو ریجیکٹ کرتی ہوں, بیکاز پاکستان کی عوام سے ہم مینڈیٹ لے کے آئے, جیسے یہ بھی پاکستان کی عوام سے پچھلے سالوں میں مینڈیٹ لے کے آئے تھے, اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت کہتے تھے. یہ مجھے بتائیں کہ میں اس بات کو لانا نہیں چاہتی تھی, متنازع نہیں کرنا چاہتی تھی ڈسکشن کو. آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ ماحول اچھا رہے, بہت زیادہ, جو پارلیمنٹ میں بھی آپ کوشش کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی کے بیانیے کو دھچکا ملا ہے تو صرف ان کے. کیسے؟ صرف ان کے. کیسے بتائیے؟ صرف ان کے. ان کا بیانیہ, مریم نواز شریف کی سٹیٹمنٹس, متنازع سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں. کوئی آئی تھنک چینل پلے بھی کرا تھا, کس سے, کون سی نہتی لڑکی سے کون سے لوگ ڈرتے ہیں, ووٹ کو عزت دو, سلیکٹڈ الیکٹڈ, پٹیشنر کے وکیل, کوئی ایسا ادارہ بتا دیں جس کو انہوں نے متنازع نہیں بنایا, اور وہ بٹ فیل ان لائن ووٹ دیا. آ کے کیوں دیا ووٹ؟ بیکاز یہ کنسنسس چاہتے تھے یا یہ کچھ اور چاہتے تھے. آئی ڈونٹ نو, مطلب کیا ان کو کسی نے کہا تھا, کیا یہ کنسنسس چاہتے تھے, کیا ان کو خوشنودی چاہیے تھی؟ یہ سارے سوالیہ نشان. میری بات سنیں فہد, کیا یہ پریروگیٹو پہلے نہیں تھا پرائم منسٹر کے پاس؟ نہیں تھا پہلے. میں نہیں کہنا چاہتی تھی فہد بھائی, انہوں نے کہیں ایسی باتیں, تو تھوڑی سی آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی پوائنٹس ریز کروں. دیکھیں, یہ ایشوز یہ فیس کر رہے ہیں, یہ سوال جواب ان کی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں, ہماری میں نہیں ہوئے. یہ ان کی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں ڈیسک تھمپنگ ہوئی ہے. ایسے سوال ان کی پارلیمنٹری پارٹی میں پوچھے گئے. ان کی پارلیمنٹری پارٹی کے کسی گروپ کے اندر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ شاید خاقان عباسی نے ان کے اوپر امپورٹنٹ ایشوز ریز کیے, انہوں نے چھوڑ دیا. دوسری بات, یہ تو جو بات کر رہی ہیں, ہمارا بیان کنسسٹنٹ ہے, ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہر ادارہ پاکستان کی جمہوریت کا امپورٹنٹ ستون ہے اور ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. تھی تو کیا بیانیہ آیا تھا, کیانی صاحب کی جب ایکسٹینشن ہوئی تھی, ایٹ لیسٹ پی ایم ایل این کے ٹینیور میں کسی کی نہیں ہوئی. یہ پریروگیٹو پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. اور سلیکٹڈ والی بات بھی سن لیجئے, جس نے سلیکٹ ہو کے آنا ہوتا ہے وہ 23 سال سٹرگل نہیں کرتا. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, میری بات سنیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے ڈکٹیٹر سے فائدہ اٹھایا وہ ان کی ہے. ذرا واپس آ جائیں تھوڑا سا, کیونکہ ہم بالکل اینڈ پہ آ رہے ہیں. جو ابھی آپ نے بیانیے کی بات کی, اور آپ کی بات درست ہے, میں آپ سے اتفاق کروں گا, لیکن میرے خیال میں یہ دونوں طرف ہوا ہے, اور وہ ہوا ہی ایسے. میرے خیال میں شائستہ صاحب, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پی ٹی آئی کا رویہ پی ایم ایل این کی طرف تھوڑا سافٹ ہوا.
اور پی ایم ایل این کا رویہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھوڑا سافٹ ہوا. سو دونوں طرف سے رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے اپنے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. یہ وہ چینج ہے جو 2020 نے ہمارے سامنے رکھا ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ پہلے نہیں تھا پروگیٹو پرائم منسٹر کا؟ یہ فیصلہ 19 اگست کو اخباروں میں آیا تھا کہ ایکسٹینشن مل رہی ہے. جی وہ تو ٹھیک ہے، اس وقت ہی کسی پارٹی نے نہیں، اس وقت آپ پیپرز اٹھا کے دیکھیں، کسی پارٹی نے کوئی آبجیکشن نہیں کی تھی، کسی پارٹی کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا. نو بڈی سیڈ اینی تھنگ، کیونکہ یہ ان کا گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ کیا سوابدید ہے، سٹنگ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے بھی نہیں، اٹس این ایڈمنسٹریٹو انتظامی ایک بات ہے جس کو وہ ہو گیا، وہ بل پاس ہو گیا. اب میری آپ بات سنیں، جو ہمارا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت تو پارلیمان کی عزت سے لنکڈ ہے. اور آج اگر لوگ اپنی وائس، اپنے لوگ پیپل آن دا اسٹریٹ، یا یہ جیسے کہتے ہیں ہمارا سپورٹر نرا، تو یہ ووٹ اس کی عزت ہے نا کہ اس کو اپنا حق ہے کہ وہ بیان کرے. اب پارٹی کے اندر آپ نے بات کی، دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پارٹی، آپ مجھے بتائیں کوئی ایک بندہ جس نے اگری کر کے ووٹ نہ دیے ہوں. وی ہیو اے رائٹ ٹو ہیو آور اون اوپینین، بٹ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قیادت کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر. یہ جو چینج آ رہا ہے، میں اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کا رویہ تھوڑا سا پازیٹیو ہو رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف، جتنا بھی ہے وہ جی، اور اگر پی ٹی آئی اور اگر پی ایم ایل این کا رویہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھوڑا سافٹ ہو رہا ہے، تو یہ دونوں باتیں تو اچھی ہیں، ملک کے لیے اچھی ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے ملک شدید بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، ایکسٹرنلی بھی انٹرنلی بھی. لیکن ڈیپینڈ سارا ان کے رویوں پہ کرے گا، ایٹیچیوڈ پہ کرے گا، اینڈ ورڈز سے زیادہ ایکشنز ول سپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ کا رویہ کس پر ڈیپینڈ کرے گا؟ ہاں، ایک گڈ ول جیسچر ہے. اب کورٹ فیصلہ کرے گی، مریم نواز کا جو اپنے والد صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے. لیٹس سی واٹ دے ڈو، بیکاز نہیں تو کورٹ فیصلہ کر دے گی. دیکھیں ہم تو پہلے دن سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر آئیں، کنسنسس بلڈ کریں، قانون سازی کریں، پالیسی لائن ہمیں بتائیں، کوئی ہماری پالیسی مسٹیکس ہیں، حکمرانی میں غلطیاں نکالیں. میں سوال کو ریفریم کروں، آپ کا رویہ، اچھا رویہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا رویہ اچھا رہے؟ دیکھیے ہم چاہتے ہیں، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ہماری انٹریکشن کہاں ہوتی ہے؟ زیادہ تر پارلیمنٹ میں ہوتی ہے نا. پارلیمنٹ لیجسلیٹو بزنس چلانے میں ہوتی ہے. اگر اس طرف سے 4 گھنٹے پروڈکشن آرڈرز ڈیمانڈ کرنے پہ ضائع نہ کیے جائیں، اگر اس طرف سے 1 پوائنٹ ایجنڈا، اکاؤنٹیبلٹی پہ سپیچز نہ ہوں، کیا برائی ہے؟ وہ ہم دیتے ہیں کسی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو کیسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں، اور وہ رولز میں لیکن یہ جانتے وی آر ناٹ آسکنگ سم تھنگ آؤٹ آف دی بکس. اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ نہیں دے رہے، تو پھر آپ اسے ایکسپٹ کر لیں اور بزنس کو چلنے دیں. فائنل ورڈ، آپ کو آپٹمسٹک ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات یہ 2020 تھوڑا بہتر رہے گا؟ یس آئی اوٹ ٹو بی، انشاءاللہ ہم سوچتے ہیں کہ آپ مل کر کام کریں گے. دیکھیں میں پچھلے رویے کو دیکھوں تو نہیں ہوں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے سینس شوڈ پریویل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ دونوں میرے مہمانوں کا. آپ نے گفتگو سنی. آخر میں جو شائستہ صاحبہ نے بات کی، میرا خیال ہے پروگرام اسی پازیٹیو نوٹ پہ ختم کرنا چاہیے کہ اگر ماحول بہتر رہے تو نہ صرف جمہوریت کے لیے یہ بہتر ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.